unto God to humble all of us and grant us a spirit of understanding, that the Spirit may teach us what is actually the heart and the will of God, not the will of man. Let's pray. Thank you, Lord, once again for bringing us to your word. And thank you for the Holy Spirit of God who is teaching us all the truth that we need to hear. God, I pray that you will humble us, humble our spirit to listen what the Spirit of God is teaching us, Lord God. Not only just listeners, but help us be a doer also. We give and we submit ourselves in your hand. In Jesus' name I pray. Amen. With that wonderful prayer from Pastor Joy, we come and humbly fall at the feet of our Lord and Savior Jesus Christ, that he may teach all of us. இந்த நாளிலே போதகர் ஜெபித்தது போல தாழ்மையோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து தேவன் போதிக்கும்படியாய் நம்மை அவருடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம். The Bible made it clear that God said there is only one way to come to God. That's through Jesus Christ our Lord. வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது, தேவனிடத்தில் வருவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான், அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய். That is, we must pass through him. We must pass through him. What does it mean to pass through him? We have to put him on and become Christ-like. That's what the Christian is. அப்போ தேவன் மூலமா என்று சொல்லும் பொழுது அது என்ன தேவன் மூலமா என்றால், தேவனை அல்லது இயேசுவை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை போல நாம் மாறினால்தான் பிதாவினிடத்திலே நாம் போக முடியும். To become Christ-like, I have to do what I am required to do to become Christ-like. I don't claim it by my mouth. நான் வெறும் வாயினாலே அறிக்கை செய்கிறதினாலே இயேசுவை போல ஆக முடியாது. அவர் என்ன செய்கிறாரோ நான் செய்ய வேண்டிய செயல்களை செய்துதான் அவரை போல என்னால் மாற முடியும். So the Spirit of God has been teaching us this very important, trying to open our eyes so that people can at least identify their hindrances and begin to excavate and destroy things hindering them from knowing the truth. அப்போ சத்தியத்தை அறியக்கூடாதபடி அநேக விதமான நம்மை சிந்தனைகளை மாற்றக்கூடிய அநேக செயல்கள் வருகிறது. அந்த தடைகளை எல்லாம் மாற்றி போட்டு கிறிஸ்துவை நாம் அறிய வேண்டும். So we'll be talking about righteousness must necessarily be attained. If you want to make it, if you want to enter, you must enter by yourself. If you don't want to enter, God will not force you. அப்போ நீங்கள் தேவ ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டுமே என்றால் நீங்கள் அதற்கு சுயமாய் செயல்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. இந்த நீதி என்று சொல்லும்பொழுது அது உங்கள் கிரியைகளை எதிர்பார்க்கிறது. The Bible said we must seek first the kingdom of God and his righteousness. வேதம் சொல்லுகிறது நாம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி. So how do we seek righteousness and holiness? That is what actually is the only thing that God requires. அப்போ தேவனுடைய நீதியை தேட வேண்டும், அவருடைய பரிசுத்தத்தை தேட வேண்டும் என்று சொல்லும்பொழுது அதுதான் நமக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாய் இருக்கிறது. But to make sure to ensure avoidance of any misunderstanding, last time the Spirit of God tried to break it into what are those good works of righteousness and the works of law. அப்போ நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த நற்கிரியை இருக்கணும்னா எதையெல்லாம் நற்கிரியையும் எதையெல்லாம் நீதிக்கேற்ற கிரியைகள் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். So the works of righteousness are those things that God requires us to do so that we can obtain righteousness. அப்போ நீதிக்கேற்ற கிரியைகளை செய்யும் பொழுதுதான் அது நம்மை நீதிமானாய் மாற்றக்கூடியதாய் இருக்கிறது. And the first work of righteousness, for God says, if you love me, if you honor me, you must turn away from all sinful ways. If you're not willing to turn away from sinful ways, you're not serious, you're not worthy, you don't love me. அப்போ தேவன் அந்த நீதியின் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால் இயேசு சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம மனம் திரும்பி அவர் சொன்ன கிரியைகளை செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.
It is when we seek God that way, turning away from all unrighteousness, God says, I will then come in with my spirit of righteousness to lead you to obey all I have commanded you to do. அப்போ அந்த நீதியின் கிரியையை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் அநீதியான கிரியையை விட்டு மனம் திரும்பி தேவன் விரும்புகிற செயலிலே நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And then when that spirit comes in, that is when you are able then to go and bear fruit through obedience. அப்பொழுதுதான் கீழ்ப்படிதல் மூலமாக நாம் கடந்து போய் நாம் செயல்களை செய்வதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். But the confusion, and that last week, was that anywhere you go, many churches, when you talk about obedience and righteousness, everybody say, you're talking about works of the law. You're talking about works of the law. You're not supposed, this all by grace. அப்போ நம்ம ஒரு சபைக்கு போயிட்டு கீழ்ப்படிதல் பரிசுத்தம் நீதி எல்லாம் பேசுனா உடனே சபையில இருக்கவங்க சொல்றாங்க, நீங்க பிரமாணத்தை பேசுறீங்க. இப்ப நம்ம பிரமாணத்தின் வாழலையே, நம்ம கிருபையிலே தானே வாழுகிறோம் என்று சொல்லுவாங்க. So the PowerPoint that our brother Pastor Charles will give us, which the Lord taught us last week, is now trying to bring understanding. What is the difference between works of righteousness, the good works of God, versus works of law or man's works of the flesh? அப்போ நம்ம இந்த வேளையில ஒரு பவர் பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீதியின் கிரியை என்ன, பிரமாணத்தின் கிரியை என்ன, இதற்கு இல்ல வித்தியாசங்கள் என்ன என்பதை போன வாரத்தில் பார்த்ததை நம்ம இப்ப திருப்பியும் பார்க்க போகிறோம். Works of the law is anything that lacks obedience leading to righteousness and holiness, but relied by people or men that's what will get them to the kingdom of God, short of righteousness. நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பிரமாணத்தின் சட்டங்கள் அல்லது கிரியை என்னவென்றால் நம் நீதிக்கு ஏற்றதை போல கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற அவசியம் அற்றதாய் காணப்படுகிறது என்று நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்களிலே பார்க்க போகிறோம். You know, Pastor Joy, we human beings, we always seek to justify ourselves. We always seek our own way. Rather, we are very rebellious. We don't want to follow God. We just want to follow our own manufactured right way of doing things. அப்போ நம்ம பாருங்க, இந்த நாட்களிலே நம்மளை நீதிமானாய் காண்பித்து கொள்ள விரும்புகிறோம். நான் நல்லவன் தான் என்று சொல்லி நம்மளுடைய கிரியையை நம்மளுடைய அடையாளத்தை காண்பித்து நான் நீதிமானா இருக்கிறேன், பரிசுத்தவானா இருக்கிறேன் என்று காண்பித்து கொள்ள விரும்புகிறோம். So this message of the truth, undiluted truth of God, is only for those who have ears, who are willing to do the will of God. இந்த கலப்படம் இல்லாத சத்தியமானது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களுக்கான சத்திய போதனையாய் இருக்கிறது. இதை நீங்கள் கவனமாய் கேளுங்க. So with that, I yield to my brother Pastor Charles. Pastor Charles, my brother, over to you, sir. இந்த வேளையிலே போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் மீதி உள்ள பாடங்களை நம்மளுக்கு எடுப்பார்கள். Man, thank you, Dr. Emeka, for that wonderful recap of what we have been doing. இந்த வேளையிலே நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை சுருக்கமாய் சொன்னதற்காய் போதகருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். So we'll quickly go to the discussion of last week, which Dr. Emeka has already introduced very well. நம்ம போன வாரத்தினுடைய ஒரு அறிமுகத்தை பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே போதகர் அதை குறித்து சுருக்கமாய் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். And last week we looked at the good works of God versus the works of law. Part 2. நம்ம போன வாரத்துல பார்த்தது தேவனுடைய நற்கிரியைகளும் பிரமாணத்தின் கிரியைகளும் என்று சொல்லி அதனுடைய இரண்டாவது பாகத்தை நாம் பார்த்தோம். God sent his son Jesus Christ to come and show us the way back to him and how to live a life of righteousness. தேவன் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுவை பூமிக்கு அனுப்பி நாம் மறுபடியும் அவர் பக்கம் வருவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நீதியின் கிரியைகள் என்ன என்பது நமக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். So last week we looked at the works of Jesus Christ as the good works of God. போன வாரத்திலே தேவனுடைய நற்கிரியைகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்கிரியைகளையும் நாம் பார்த்தோம். And we started by saying that Jesus Christ is the good shepherd. He's the one the Father sent. He's the only one we should listen to.
அப்போ போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்த காரியம் இயேசுவே நல்ல மேய்ப்பர், அவர் சொல்லுகிறதை நாம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி. So Jesus Christ came to do the will of his Father. And when he finished the will of the Father, he became the author of salvation to those who obey him. அப்போ நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் இயேசு ஏன் பூமிக்கு வந்தார் என்றால் பிதாவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக, ரட்சிப்பின் காரணராக அவர் கடந்து வந்தார். And the Bible says that in Hebrews chapter 5 verses 8 and 9. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ம் 9ம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூரண ஆன பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி. Amen. So we see in verse 8, Jesus Christ learned obedience. He was obedient and perfected that obedience. நாம் பார்க்கிறோம் 8ஆம் வசனம், அவர் இயேசு கீழ்ப்படுகிறவராய், கீழ்ப்படியிலே பூரணம் அடைந்தவராய் அவர் காணப்பட்டார். So Jesus Christ, from what we read, tells us that the righteousness of his Father was his own righteousness because he obeyed the Father. பிதாவினுடைய நீதி அவருடைய நீதியாய் மாற காரணம் என்னவென்றால் பிதாவுக்கு அவர் முற்றிலும் கீழ்ப்படிந்தார். So righteousness is through obedience. In Romans 6:16 we are told that. அப்ப நீதினாலதான், இந்த கீழ்ப்படிதனாலதான் நீதி வருகிறது என்று ரோமர் 6:16 வாசிக்கிறோம். Romans 6:16. மரணத்திற்கு ஏதுவான பாவத்திற்கானாலும் நீதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படிதல் ஆனாலும் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கே கீழ்ப்படுகிற அடிமைகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா? ஆமென். Amen. So we see that it is our obedience that leads us to righteousness. அப்ப அங்கே நமக்கு காண்பிக்கிற காரியம் நம்மளுடைய கீழ்ப்படிதல் தான் நமக்கு நீதிக்கு நேராய் நம்மை கொண்டு போகிறது. And like Dr. Emeka said, we have learned the fact that righteousness is to be practiced. அப்ப நாம் பார்க்கிறோம், பிதாவினுடைய நீதியிலே பங்காளிகளாய் மாற நாம் செயல்பட வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். And righteousness is not based on how we have defined it, but on how God has required it. அப்ப நீதி என்று சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம எதை நீதி என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் தேவன் எதை நீதியாய் காண்கிறார் என்பதுதான் நீதி. So we also learn that with God the means justifies the end. அப்ப நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் நம்மை கடைசியாய் நம்மை அவர் நீதிமான்களாக்குகிறார். God looks at the process of how we get to the end. தேவன் நாம் எவ்விதமாய் முடிவுக்கு வருகிறோம் என்று நம் செயல்முறையை அவர் பார்க்கிறார். But the world tells us that, oh, the end justifies the means. Just get it anyhow you get it, it doesn't matter. ஆனா உலகம் என்ன சொல்லுது, எப்படி போனா என்ன, முடிவிலே எப்படி இருந்தாலும் தேவராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து விடுவோம் என்று சொல்லுகிறான். But Jesus Christ told us a story, a parable that captures this very well. அப்போ இயேசு ஒரு உவமையை சொல்லுகிறார், அது இங்கே இருக்கிற இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலாய் இருக்கிறது. So last week we looked at the case of the wedding invitation. அப்போ ஒரு திருமண அழைப்பை குறித்ததான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். We just, as part of the introduction, read Matthew chapter 22 from verse 1 to 10. அப்ப அதற்கு அறிமுகமாய் மத்தேயு சுவிசேஷம் 22:1-10 வரைக்கும் இயேசு மறுபடியும் அவர்களோடு கூட ஒரு ஊமையை பேசி சொன்னது என்னவென்றால், பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. அழைக்கப்பட்டவர்கள் கலிலேயாவிற்கு வர சொல்லும்படி, கல்யாணத்திற்கு வர சொல்லும்படி அவன் தன் ஊழியக்காரரை அனுப்பினான். அவர்களோ வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். அப்பொழுது வேறே ஊழியக்காரரை அழைத்து, நீங்கள் போய்
இதோ என் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களையும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, கல்யாணத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினான். அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதை அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வயலுக்கும் ஒருவன் தன் வியாபாரத்திற்கும் போய்விட்டார்கள். மற்றவர்கள் அவன் ஊழியக்காரனை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்தார்கள். ராஜா அதை கேள்விப்பட்டு கோபம் அடைந்து தன் சேனையை அனுப்பி அந்த கொலைபாதகர்களை அழித்து அவர்கள் பட்டணத்தை சுட்டெரித்தான். அப்பொழுது அவன் தன் ஊழியக்காரர்களை நோக்கி, கல்யாண விருந்து ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, அழைக்கப்பட்டவர்கள் அதற்கு அபாத்திரமாய் போனார்கள். ஆகையால் நீங்கள் வழி சந்தியிலே போய் காணப்படுகிற யாவரையும் கல்யாணத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றார். அந்த ஊழியக்காரர்கள் புறப்பட்டு வழியிலே போய் தங்கள் கண்ட நல்லோர் பொல்லார் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளினால் நிறைந்தது. ஆமென். Man, so you see in this story, the master was inviting guests and people were turning him down. He now said, go and bring everybody into this wedding. அப்ப பாருங்க, இந்த எஜமானன் அழைக்கப்பட்டவர்களை அழைத்த பொழுது அவர்கள் அசட்டை பண்ணினதினால போய் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வாங்க என்று அவர் அழைப்பு விடுகிறார். It's like God who doesn't want anybody to be saved. He said, go and preach to the whole world. Tell them about how to get back to me. I don't want anybody to perish. அப்ப பாருங்க, தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால், இந்த சுவிசேஷத்தை உலகமெங்கும் போய் பிரசித்தப்படுத்துங்க, ஒருவரும் அழிந்து போக கூடாது, எல்லாரும் என்கிட்ட வரணும் என்று சொல்லி. But even with that open invitation, he still has a requirement. ஆனால் இது ஒரு எல்லாருக்குமான அழைப்பா இருந்தாலும் அதிலும் சில கட்டளைகள் இருக்கிறது. So let's look at the same Matthew 22, but now from verse 11 to 14. இப்பொழுது அதே மத்தேயு 22:11 வரைக்கும். விருந்தாளிகள் பார்க்கும்படி ராஜா உள்ளே பிரவேசித்த போது கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திராத ஒரு மனுஷனை அங்கே கண்டு, சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான். அப்பொழுது ராஜா பணிவிடக்காரரை நோக்கி, இவனை கையும் காலுமாய் கட்டி கொண்டு போய் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற புறமான இருளிலே போடுங்கள் என்றார். அந்தபடியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார். ஆமென். Amen. We see in verse 12, the master or the king is saying, friend, how did you come in here without obedience, without the wedding garment? இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், அந்த எஜமானன், சிநேகிதனே, கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் அல்லது கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டார். This reminds me of the different teachings of Jesus Christ, where he said many people on the last day will come to him and say, Master, Master, let us in. பாருங்க, இது இயேசு சொன்ன இன்னும் ஒரு காரியத்தை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருகிறது. அந்நாளிலே அநேகர் வந்து, எஜமானனே, எஜமானனே, என்னையும் உள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கேட்பார்கள். And he will tell them, I don't know you. You walk out with iniquity. I cannot let you in. அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, நான் உங்களை உள்ள விட முடியாது, நீங்க துன்மார்க்கமாய் நடந்தீர்கள் என்று சொல்லுவார். But in this case, in verse 13, this man went in. He entered, but he was kicked out. நாம் பார்க்கிறோம், இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது இவன் எப்படியோ உள்ள நுழைஞ்சிட்டான், ஆனால் ராஜா அவனை வெளியாக்கி விட்டான். He entered, but he could not be justified because he didn't have a requirement. அவன் உள்ள நுழைஞ்சதுனாலே அவன் நீதிமானாய் மாற்றப்படலை. ஏன்னா எஜமானன் எதிர்பார்க்கிற, ராஜா எதிர்பார்க்கிற அந்த விதிமுறைகள் அவனிடத்திலே காணப்படவில்லை. And in verse 14, Jesus warns all of us. 14ஆம் வசனத்திலே இயேசு எல்லாரையும் எச்சரிக்கிறார். Said, many are called, but only those who go about the kingdom the right way will be chosen.
பாருங்க, அநேகர் அழைக்கப்பட்டார்கள், ஆனால் தேவர் ராஜ்யத்திற்கேற்ற அந்த விதிமுறைகளின்படி நடக்கிற சிலர் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். That man was called to the wedding feast. He was called, but he was not chosen. பாருங்க, இந்த திருமண விருந்துக்கு அவனும் அழைக்கப்பட்டு இருந்தான், ஆனால் அவன் தெரிந்து கொள்ளப்படல. Because he did not go about it according to the prescribed rules of the wedding of the king. ராஜா அவனுடைய சட்டம் பிரமாணத்தின்படி அவன் அந்த திருமணத்திற்கு போகாததினாலே அவன் அங்கே தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. Having established that, we now looked at what are the good works that God ordained that we should do. அப்போ நம்ம யோசிப்போம் என்றால், தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நற்கிரியைகள் என்ன? In Ephesians 2 verse 10, the Bible says that God has ordained for us to do good works even before the foundations of the earth. எபேசியர் 2:10 பார்க்கிறோம், உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே நற்கிரியைகளை செய்யும்படியாய் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி. Ephesians chapter 2 verse 10 tells us that we are created for good works. எபேசியர் 2:10 நம்ம பார்க்கிறோம், நற்கிரியைகளை செய்யும்படி கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். And it is only when we do these good works that we were created for that we can say we are Christians. அப்ப அந்த நற்கிரியைகளை நீங்கள் செய்தால்தான் நீங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிற கிறிஸ்தவர்களாயிருப்பீர்கள். Remember that Jesus Christ said, we are known by what we do. By our fruits we are known. பாருங்க, இயேசு சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய கனியினாலே அவர்களை அறிவீர்கள், அவர்களுடைய கிரியையினாலே அவர்களை அறிவீர்கள். And Jesus Christ also said to us that if we say we are his disciples, we must do the works that he did. நம்ம இயேசு சொல்லுகிற காரியம், நீங்கள் அவருடைய சிஷ்யர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் அவர் என்ன செய்தாரோ அதை செய்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி. He even said that greater works than he did that we will do in John chapter 14 verse 12. யோவான் 14:12 வாசிக்கிறோம், அவர் செய்ததை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் செய்வார்கள் என்று சொன்னார். Therefore, whoever does not do those good works that Jesus Christ did, that person is not a Christian and is not a follower of Jesus Christ. அப்ப யாரெல்லாம் தேவன் சொன்ன கிரியைகளை, தேவன் சொன்ன காரியங்களை செய்யவில்லையோ அவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. In Luke 9:23, Jesus said, if anyone desires to come after him, let him deny himself, take up his cross and follow him. லூக்கா சுவிசேஷம் 9:23 இயேசு சொல்லுகிறார், ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னை தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் என்று சொன்னார். Jesus Christ has told us and shown us the way to follow him. அப்போ அவர் எப்படி நம்ம அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறார், சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். But if we decide to define and describe the way we want to follow him, then we are working our own righteousness, not the righteousness that is of God. அப்ப அவர் சொன்ன வழியிலே நம்ம நடக்கல என்றால் சுயமாய் நம்ம செயல்படுகிறோம், அவர் சொன்ன காரியத்தின்படி நம்ம செய்யல என்பது காண்பிக்கிறது. 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. 1 கொரிந்தியர் 5:21 நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். That we might become the righteousness of God in Jesus Christ. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படி. So our righteousness of God is in Christ. அப்ப நம்மளுடைய நீதி எங்கே இருக்கிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது. So whoever wants to be the righteousness of Christ must believe in Christ and be in Christ. அப்ப யார் எல்லாம் இயேசுவினுடைய நீதியை உடையவர்களாய் இருக்கணும்னு விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் இயேசுவை விசுவாசித்து அவருக்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டும். Jesus Christ says in John 8:31, whoever wants to be his disciple must obey him, must abide in him.
யோவான் 8:31 வாசிக்கிறோம், யார் அவருடைய சீஷராய் இருக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் அவரில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். And in John 14:12 that we spoke of earlier, Jesus said this. யோவான் 14:12 நம்ம ஏற்கனவே வாசித்ததிலே இயேசு விதமாய் சொல்லுகிறார், மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியை தானும் செய்வான், இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான். ஆமென். So Jesus Christ says here, the works that I do, whoever believes in me will also do it. அப்ப இயேசு அங்க சொல்றாங்க, நான் என்ன செஞ்சனோ என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் அதே காரியத்தை செய்வான் என்று சொல்லுகிறார். That's why we said, let us now look at what are the works of Jesus Christ. What are those works that he said he did? அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயேசு என்ன கிரியை செய்தார் என்று சொல்லி. The first work, the main work is that Jesus Christ was one with the Father. அப்ப அவருடைய கிரியையிலே முதல் கிரியை என்னவென்றால் பிதாவோடு ஒன்றாயிருந்தார். This is the foundation of every relationship with God. தேவனோடு கூட இருக்கிற எல்லா உறவுக்கும் அஸ்திபாரம் இதுவாய் இருக்கிறது. This is the message from Jesus Christ, from God, from the beginning. இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலிருந்து ஆரம்பத்திலிருந்து நமக்கு வந்த செய்தி இதுதான். The first work Jesus Christ did when he came on earth was that he made sure he was always one with the Father. அவர் பூமியிலே இருந்தபொழுது அவர் பிதாவோடு கூட ஒன்றாய் இருக்கிறார் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்திக் கொண்டே இருந்தார். Jesus Christ said, I am my Father, we are one. அவர் சொல்லுகிறார், நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். And he said that we are one because I always do the things that please my Father. அவர் சொல்லுகிறார், நானும் என் பிதாவும் ஏன் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றால் என் பிதாவுக்கு பிரியமானதை நான் செய்கிறேன் என்று சொன்னார். Jesus Christ said that the enemy is coming, and in me there is nothing of the enemy. There is no sin, there is no iniquity, there is no disobedience in me. அப்போ அவர் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார், சத்ரு வருகிறான், ஆனால் அவனுக்கு என்னிடத்திலே எந்த பங்கும் இல்லை, ஏன்னா அவனுடைய கிரியை என்னிடத்திலே இல்லை என்று சொல்லுகிறார். And he said the way to show that there is nothing of the enemy in me is that whatever my Father tells me to do, that is what I do. அப்ப அவர் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார், ஏன் சத்ருனுடைய கிரியை என்னிடத்துல இல்லை என்றா என் பிதா என்னிடத்துல என்ன சொல்லுகிறாரோ அதையே நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். That is what God calls the first love. அதை தான் தேவன் முதல் அன்பு என்று சொல்லுகிறார். This is the first manifestation that I love God, I love my Father. பிதாவை நான் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கு இதுதான் முதல் அடையாளமாய் இருக்கிறது. There is no sin in me, no disobedience means that I love God enough to deny myself. அப்போ என்னிடத்துல கீழ்ப்படியாம இல்லை என்றால் அது காண்பிக்கிறது நான் தேவனை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி. This is the first work of God because God created us in his image and our first job is to regain that image. தேவன் நம்மை அவருடைய சாயலில் சிருஷ்டித்திருக்கிறபடினாலே அவர் நாம் இழந்து போன அந்த சாயல் தேவ சாயலுக்கு நாம் திரும்பவும் வர வேண்டும். The Bible says in Genesis 1:26-27 that God created us in his image and likeness. ஆதியாகமம் 1:26-27 வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய சாயலின்படியும் அவருடைய ரூபத்தின்படியும் தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தார். And we know that God is image, God is holy, God is pure. So that is the image of God we are supposed to have. அப்ப தேவன் யாரு? அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர், நீதி உள்ளவர், பூரணமானவர். அதுதான் தேவனுடைய சாயல். அந்த சாயல் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். That is why when Jesus came, the first message he preached was, repent, turn away from your sin so you can regain that image that you lost. ஆகவேதான் இயேசு வந்து அவர் பேசின முதல் செய்தியே மனம் திரும்புங்கள், அப்பொழுதுதான் நீங்கள் இழந்து போன அந்த தேவ சாயலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள், மனம் திரும்புங்கள் என்று போதித்தார். You remember in Revelation chapter 2 from verse 1 to about 5 or 6,
the very first church in Ephesus, Jesus came and said to them, repent. Nevertheless, I have something against you. Repent. அங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 1ல இருந்து 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் எபேசு பட்டணத்திற்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மனம் திரும்புங்க, இதுதான் எனக்கு உங்கள் மேல் இருக்கிற ஒரு விருப்பம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And he told that church, return to your first love. அந்த சபையினிடத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், ஆதி அன்புக்கு நீங்கள் திரும்புங்கள். In fact, the scripture calls it your first work. அந்த வசனம் இவ்விதமாய் உங்க முதல் கிரியைக்கு நீங்கள் திரும்புங்கள் என்று சொல்லுகிறது. So that is the first work of Jesus Christ, and that is our first work. அப்ப அதுதான் தேவனுடைய இயேசுவினுடைய முதல் வேலை, அதுதான் நம்மளுடைய முதல் வேலையுமா இருக்க வேண்டும். When we regain that image, the purpose of that image is to now go and bear fruit. அப்ப அது நம்மளுடைய முதல் வேலையாய் அவருடைய சாயலிலே மாறும்போது நாம் போய் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்போம். And we see that from the beginning in Genesis 1:27. God made them in his image in 26, and in 27 he told them to go and bear fruit. அப்ப பாருங்க, ஆதியாகமம் 1:26 அவருடைய சாயலிலே சிருஷ்டித்து 27 நீங்கள் போய் கனி கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். We spend time on this number one, this first work of Christ, because it is the foundation, it is the structure, it is everything. முதல் காரியம் நம்ம நேரத்தை செலவிட வேண்டும். காரணம் என்னன்னா அதுதான் அஸ்திபாரமாய் இருக்கிறது. If Jesus Christ did not have that number one, that oneness with God, he said it himself, the Father will not have been with him. He wouldn't have the Spirit of the Father with him. அப்ப சொல்லுகிற அந்த கிரியைகள் என்னிடத்துல இல்லாமல் இருக்குமே என்றால் பிதாவானவர் என்னோடு கூட இருந்திருக்க மாட்டார் என்று சொல்லுகிறார். Now that he had the Spirit of the Father in him, he moved on to the second work of Jesus Christ. அப்போ பிதாவோடு அவர் இணைந்திருக்கிறதினாலே அவருடைய இரண்டாவது கிரியையை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். That one is easy because it's the Father in him, the Spirit of God in him, that helped Jesus Christ to do this second work. நாம் பார்க்கிறோம், பிதாவும் அவரும் ஆவியும் அவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறபடினாலே இரண்டாவது காரியம் செய்வது அவருக்கு லெகுவானதாய் இருந்தது. So for us, this second work of Christ is for us to obey Jesus Christ exactly the same way he obeyed his Father. அப்ப அவர் எப்படி பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தாரோ அப்படியே நாமும் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். Then we can lead other people to obey Jesus Christ. அப்பொழுதுதான் மற்றவர்கள் இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிய நாம் நடத்த முடியும். So the very first work we can teach anybody is through our behavior, our conduct. அப்போ மற்றவர்களுக்கு நம்ம போதிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய குணத்தினாலே நம்மளுடைய கிரியையினால தான் போதிக்க முடியும். It is through our conduct that we are known, because we are the light. If Jesus Christ is in us, he is the light, and then we become the light that others will see our good conduct, our good works, and glorify God. அப்ப பாருங்க, இயேசு ஒளியா இருக்கிறார், அந்த இயேசு நமக்குள்ளே இருப்பாரே என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய நற்கிரியைகளை அவர்கள் கண்டு பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்கள். And we see Jesus Christ in Matthew chapter 5:16 saying that let your light so shine that they will see your good works and come to your Father. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5:16 வாசிக்கும்போது உங்களுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிப்பதாக உங்களுடைய நற்கிரியைகளை கண்டு அவர்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவார்களாக என்று சொல்லு. Maybe let's look at that scripture so that we can see the good works, see Jesus Christ calling it exactly what we are calling it now, the good works of God. அப்ப அந்த வசனத்தை நம்ம வாசித்து தேவன் எதை நற்கிரியை என்று சொல்லுகிறார் என்று நம்மாலே பார்க்க முடியும். விதமாய் மனுஷர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. ஆமென். Amen. We see Jesus Christ calling it the good works. அப்ப வெளிச்சம் என்பதை இயேசு நற்கிரியையாய் அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். And that's how we bear fruit. That's the second work we do for God. அதுதான் நம்மளுடைய இரண்டாவது கிரியை, நற்கிரியை செய்ய வேண்டும். The third work now is to reach out to the needy, to those who are in need. மூன்றாவது நற்கிரியை என்னவென்றால் தேவை உள்ளவர்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பது.
That was the third work of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மூன்றாவது செயல் அவைகளாய் இருக்கிறது. And he expects us to reach out to people, to first feed them spiritually, give them the word of God by our conduct. அப்போ அவர் நமக்கு போதிக்கிற காரியம், தேவை உள்ளவர்களை சந்திங்க, தேவ வார்த்தையினால் அவர்களை நிரப்புங்க, அவர்களை வழி நடத்துங்கள் என்று நமக்கு போதிக்கிறார். And if God has provided for us, he also wants us to give them physically, to help them physically with their physical needs. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற காரியம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதை அவர்களுக்கு கொடுத்து உதவும்படியாய் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். That's why Jesus Christ said to Peter in John 21:15-18, Peter, do you love me? Feed my lambs and flock. யோவான் 21:15 வாசிக்கும் போது பேதுருவினிடத்திலே கர்த்தர் சொல்லுகிற, நீ என்னில் அன்பாய் இருந்தால் என்னுடைய மந்தையை, என்னுடைய ஆடுகளை நீ போஷிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். So we established the three primary works of Jesus Christ. இப்பொழுது நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மூன்று முக்கியமான கிரியைகளை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். One, he was one with the Father, no sin in him. முதலாவதாக அவரில் பாவம் இல்லை, பிதாவோடு அவர் இணைந்து இருந்தார் என்று பார்த்தோம். Number two, he obeyed the Father fully, such that his conduct brought other people to God. இரண்டாவது நம்ம பார்த்தோம், அவர் முற்றிலுமாய் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார், கனி கொடுக்கிறவராயிருந்தார். His obedience led him to be fruitful, to bring others to Jesus Christ. அப்ப அவருடைய கீழ்ப்படிதல் கனிகளை கொண்டு வந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். And thirdly, he discipled them, teaching them to obey the Father, but also provided for them physically with what they needed. அவர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று மாத்திரம் போதிக்காமல் அவர்களுக்கு சரீரபூர்வமாய் இருந்த தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்தித்தார். So to conclude this section, we were told to make sure we look at 1 John chapter 1 from verse 5 to verse 7. அப்ப அதுக்கு ஒரு முடிவாக இந்த நாளிலே 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 5 இருந்து 7ஆம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போமே என்றால், 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 5 இருந்து 7 வரைக்கும். We were told last week to make sure that these three verses we're about to read now, that we put them in our heart all the time. போன வாரத்திலே இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அப்போ சொல்லப்பட்டது இந்த 3 வசனங்களை உள்ளத்தின் ஆழத்துல நம்ம வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விசேஷமாய் இருக்கிறது. நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டோம் என்றால் சொல்லியும், நாம் அவரோடு ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும், இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்போம். அவர் ஒளியாய் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். ஆமென். Amen. Amen. So verse 5, we see clearly this is a message we have heard from Jesus Christ. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், இயேசுவினிடத்தில் இருந்து அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த செய்தியாய் இதை நாம் பார்க்கிறோம். And God is light and there is no sin, no darkness in him. தேவன் அவர் ஒளியாய் இருக்கிறார், அவரிடத்தில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை. And in verse 6 it says, if we repent and walk with him, then we will have fellowship with him. நாம் அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாய் இருப்போமே. So our righteousness is in him if we walk with him and walk in light, not in darkness. அப்ப நாம் இருளிலே நடவாமல் நாம் நீதியிலே நடக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்குள்ளே நாம் இருக்க வேண்டும். And verse 7 says that is the only time the blood of Jesus Christ can make us righteous. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும்.
So if we repent and work with Jesus Christ, then our sins are forgiven and his spirit is given to us to obey him. அப்ப நம்ம அவருக்கு கீழ்ப்படிவோமே என்றால் நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அவருடைய ஆவி நம்மேல் ஊற்றப்படும். So now that we have spent a lot of time describing the good works of Jesus Christ, the good works of God, what are the works of law? அப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நற்கிரியைகள் என்ன என்று பார்த்தோம். இப்பொழுது பிரமாணத்தின் கிரியைகள் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம். You know, human beings, we resist obedience. We don't like to obey. We always want to find a way to avoid obedience. அப்போ கீழ்ப்படுகிறதை எப்படியாச்சும் நம்ம அதை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று யோசித்து திட்டம் தீட்டி கீழ்ப்படியாமல் இருப்போம் சில நேரங்களிலே. We want to do our own rituals instead of doing exactly what we are told to do. நம்மளுக்கு பிரியமானதை செய்வோமே அல்லாமல் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கற்பிக்கப்பட்டதை செய்யாமல் போய்விடுவோம். We want to present the look on the outside that we are very good, we are shining, but inside our heart has not changed. We are still wicked. அப்ப வெளி தோற்றத்துல பார்த்தா நம்ம நல்லவங்களை போல காண்பித்துக் கொள்வோம், ஆனால் உள்ளம் அது துன்மார்க்கம் நிறைந்ததா இருக்கும். And that's why God said that if we do that, our own righteousness, the outside show we put up, is like filthy rags before him. அப்ப அதை தான் தேவன் சொல்லுகிறார், வெளியில நம்ம கிரியை நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய கிரியைகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தைகளா இருக்கிறது என்று சொல்லு. Because God sees our heart and knows that we have not changed, that our heart is still evil. தேவன் நம்மளுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். அவர் பார்க்கும்போது அவர் சொல்லுவாரு, இருதயம் இன்னும் மாற்றப்படலையே என்று சொல்லுவார். And we looked at examples of these works of the law. அப்போ இந்த பிரமாணத்தின் கிரியைகளை நம்ம பார்த்தோம். The first one we looked at was the children of Israel in the wilderness in the Old Testament. பழைய ஏற்பாடிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வனாந்திர வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம். They claim that they are Abraham's children. Because of that, they are justified. அவங்க ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைங்க நாங்க, அதனால நாங்க நீதிமான்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். They even challenged John the Baptist when he came to preach to them. They said, we're Abraham's children, we are not sinners. யோவான் ஸ்தானகனுக்கு கூட அவங்க சவாலா சொல்றாங்க, எங்களுக்கெல்லாம் இந்த உபதேசம் வேண்டாம், காரணம் நாங்க ஆபிரகாமின் மூலமாகவே நீதிமானாக்கப்பட்டுட்டோம் என்று சொல்லி. And this is the same thing happening today in many Pentecostal churches. We claim that we are saved by grace, but we have decided what type of grace we are saved by. ஆனா நம்ம இப்போ இருக்கிற சபைகள் கூட அதுதான் நிறைய இடத்துல சொல்லி நிற்கிறாங்க, கிருபையினால நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம், அதனால கிரியை ஒன்றும் தேவையில்லை என்று சொல்லி. Grace is an unmerited favor given to us for a purpose. அப்ப இந்த கிருபை என்று சொல்லும்போது ஒரு நோக்கத்திற்காய் கொடுக்கப்பட்டது தான் அது. If that purpose is not achieved, then the grace is not useful for us at all. அப்ப அந்த நோக்கம் நிறைவேறவில்லை என்றால் அந்த கிருபை கொடுக்கப்பட்டதின் லாபம் இல்லை. John 3:16 says, "For God so loved the world that he sent his grace, he sent his only son, that whosoever believes in him will not perish." பாருங்க, யோவான் 3:16 சொல்லுகிறது, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இயேசுவை கிருபையாய் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கெட்டு போவதில்லை. If we now define how we want to believe in him different from what he says, then we will perish. அப்ப அவர் விசுவாசம் என்றால் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி விசுவாசிக்கல என்றா நீங்க கெட்டு தான் போவீங்க. In Matthew chapter 3 from verse 7 to 10, you saw the argument between John the Baptist and the children of Israel. மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 7 இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிப்பீர்கள் என்றால் அங்கே இருந்த யூதர்களுக்கும் யோவான் ஸ்தானங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு வாக்குவாதத்தை நம்மாலே பார்க்க முடியும். They were arguing that they were the children of Abraham. அவர்கள் நான் ஆபிரகாமுடைய சன்னதி என்று வாக்குவாதம் பண்ணுகிறார்கள். And let's read part of it. Let's read Matthew 3 from verse 7 to 10. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம். 3ஆம் அதிகாரம். பரிசேயர்களும் சதிசேயர்களும் அநேக தன்னிடத்திலே ஞானஸ்தானம் பெறும்படி வருகிறதை அவன் கண்டு, விரியன் பாம்பின் குட்டிகளே,
வரும் கோபத்திற்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களை வகை காட்டினவன் யார்? மனம் திரும்புதல் ஏற்ற கனியை கொடுங்கள். ஆபிரகாம் எங்கள் தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள். தேவன் இந்த கல்லிலே ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இப்பொழுதும் கேட்டாரியானது ஆனது மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ஆகையால் நல்ல கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். ஆமென். Man, you see in verse 8, John the Baptist is telling them, you say you are Abraham's children, but bring fruit worthy of repentance. அங்கே நீங்க ஆபிரகாமின் பிள்ளைங்கன்னு சொல்றீங்க, ஆனா 8ஆம் வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனியை கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். This is exactly the same thing that they did with Jesus Christ, the Jews. இதே காரியத்தை தான் யூதர்கள் இயேசுவினிடத்திலே அவங்க கேட்கிறாங்க. Let's read John 8:39 and you see what Jesus Christ told them. யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். அதற்கு அவர்கள், ஆபிரகாம் எங்கள் பிதா என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாய் இருந்தால் ஆபிரகாமின் கிரியை செய்வீர்களே. ஆமென். Amen. So if we say we are children of Jesus Christ, if we say we are children of God, we must do the works of God. We must do the works of Jesus Christ. அப்ப நீங்க இயேசுவினுடைய பிள்ளை என்று சொல்வீர்கள் என்றால் இயேசுவினுடைய கிரியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும். When we don't do that and we do our own thing, that is the work of law. We are defining our own righteousness. அப்ப நம்ம எப்போ அந்த கிரியைகளை செய்யாமல் நம்ம செயல்படுகிறோமோ அது நம்மளுடைய சுயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அதுதான் பிரமாணத்தின் கிரியையாய் இருக்கிறது. The second one example we looked at was circumcision of the flesh. இரண்டாவதாக மாம்சத்தின் விருத்த சேதனம் என்று பார்த்தோம். Deuteronomy chapter 10 verse 16. The Lord said to them, circumcise the foreskin of your heart and not your flesh. அங்கே உபாகமம் 10:16 பார்க்கும்போது உங்க மாம்சத்தை அல்ல உங்கள் இருதயத்தை விருத்த சேதனம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். God told them very clearly what it means to circumcise the foreskin of their heart. அப்போ மாம்சத்தை அல்ல இருதயத்தை நீங்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணுறதுனா என்ன என்று தேவன் சொல்லுகிறார். He told them to stop being rebellious, stop being stiff-necked, stop being disobedient. நீங்க கீழ்ப்படியாமையை காண்பிக்காதீங்க, வணங்கா கழுத்து உள்ளவர்களாக இராதீங்க என்று கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார். Stop your disobedience because your physical circumcision will not save you. ஏன்னா உங்களுடைய மாம்ச கிரியை உங்களை காப்பாற்றாது. Even after Jesus Christ had come, the Jews also thought that their circumcision will save them. அங்கே இயேசு வந்த பிறகு கூட யூதர்கள் சொல்றாங்க, எங்களுடைய விருத்த சேதனம் எங்களை காப்பாற்றும். And Apostle Paul spent time writing about this and warning them. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை எழுதி அவர்களுக்கு விளக்குகிறார். In Colossians chapter 2 from verse 8 to 10, let's look at it. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8 இருந்து 10 வரைக்கும் 8 to 11. 8 இருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம். கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8 இருந்து 11. லோகிக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளை பற்றியதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றியது அல்ல. ஏனென்றால் தேவத்துவத்தின் பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறது. மேலும் சகல துரைதனங்களும் அதிகாரங்களுக்கும் தலைவராய் இருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். அல்லாமலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விருத்த சேதனத்தினாலே மாம்சத்திற்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விட்டதினால் கையினால் செய்யப்படாத விருத்த சேதனத்தை அவருக்குள்ளே பெற்றீர்கள். ஆமென். Amen. So Jesus Christ is here being repeated by Paul that there is a circumcision of Christ in verse 11. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு சொன்னதை இங்கே பவுல் திரும்ப சொல்லுகிறார். கிறிஸ்துவினால் செய்யப்படுகிற ஒரு விருத்த சேதனம்.
And that circumcision is by putting off the body of sins. அது என்னவென்றால் மாம்சத்திற்குரிய பாவ சரீரத்தை களைந்து விடுவதே அந்த விருத்த சேதனம். It's the same thing he told them in Romans 6:4-6, that baptism is the putting off the body of sin. அப்போ ரோமர்லயும் நம்ம அதை வாசிக்கிறோம், ஞானஸ்தானம் அந்த மாம்ச கிரியைகளை அழிக்கிறதா இருக்கிறது என்று சொல்லி. But when we define our own righteousness, we go and do baptism, we go and do circumcision, but we don't turn away from sin. That is works of law. அப்ப பாருங்க, நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறோம், மீதி இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறோம், ஆனா மனம் திரும்புறது இல்லை. அதுதான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது எல்லாம் அது வெறும் பிரமாணத்தின் கிரியையை மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. The third one we looked at was the ritual of the law of Sabbath or Sunday worship. நம்ம மூன்றாவது பார்த்தோம், இந்த சாபாத்து நாட்களையும் ஞாயிறு ஆராதனை கடைபிடிக்கிற ஒரு சம்பிரதாயத்தை நாம் பார்க்கிறோம். God is not asking us not to go to church. He's not asking us not to fast or not to. He's not asking any of that, but he's saying that none of those things will get anybody into the kingdom of God. ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது, இல்லை உபவாசம் இருக்கக்கூடாது, இதை சொல்லல. ஆனால் இவைகள் மாத்திரம் உங்களை தேவ ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு போவது இல்லை. And you can see that when you read Colossians chapter 2 from verse 8 all the way to verse 23. கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8 இருந்து 23 வரைக்கும் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், and in verse 19 and 20 says they don't hold on to Christ, but they want to have the traditions of men, the commandments of men, not of Christ. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் கிறிஸ்துவை பிடித்து கொள்ளாம அவங்க தங்களுடைய சுய பிரமாணங்களை பிடித்து கொண்டார்கள், மனுஷனுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றினார்கள் என்று சொல்லி. In verse 23 it says, it appears like it is wise, but there is no eternal value. It will not get you into the kingdom of God. அது கேட்பதற்கு ஞானத்தை போல தெரிகிறது, ஆனால் அது நித்திய ஜீவனுக்கு ஏற்பதானது அல்ல. We also looked at fasting and praying in disobedience. கீழ்ப்படியாமையோடு கூட ஜெபமும் உபவாசத்தை குறித்தும் நம்ம பார்த்தோம். It is good to fast and we should pray every day. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும், உபவாசிப்பது நல்லது. But if we fast and pray when we are in sin, in disobedience, then we have wasted our time. ஆனா பாவத்துல இருந்து கொண்டு, கீழ்ப்படியாமல இருந்து கொண்டு நம்ம உபவாசம் எடுத்தாலோ ஜெபித்தாலோ அதுல பயன் இல்லை. And God says that when you do those things, to him it is wickedness. That's not the fasting or prayer he has commanded you to do. நீங்கள் அப்படி செய்வீர்கள் என்றால் அதுதான் துன்மார்க்கம், அதை தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று தேவன் நமக்கு கட்டளையிடுகிறார். And God sharply rebuked Israel in Isaiah 58 from verse 1 to 9. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 58 1 9 வரைக்கும் பார்ப்போம் என்றால், தேவன் அதை மிகவும் கடினமாய் அவர் அதற்கு பதில் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். And if you look from verse 6 to verse 9, you see all the works of Christ listed there. அங்கே 6ஆம் வசனத்திலிருந்து 9ஆம் வசனம் வரைக்கும் பார்ப்பீர்கள் என்றால் கிறிஸ்துவனுடைய கிரியைகள் அங்கே இருக்கும். In verse 6 says, the fast he is commanded is to loose the bands of wickedness, to repent, to turn away from sin. 6ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, துன்மார்க்கத்தை விட்டு நீங்க அந்த பாவ கட்டுகளை விட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. To let the oppressed go free, to go and bring the freedom to people, bringing the word of God to them. அது நசுக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்து யாரெல்லாம் பசியா இருக்கிறார்களோ அவர்களை போஷிக்க கூடியவர்களாய், அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And then the third work of Christ, to clothe the naked, to house the homeless, to feed the hungry. நாம் பார்க்கிறோம், அடுத்ததாக நிர்வாணிகளை வஸ்திரம் தரித்து, வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு கொடுத்து, பசியா இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And that's why God said that we don't receive from him because we pray, but because we obey him. நீ ஆகவே தான் கர்த்தர் சொல்ற, உபாசிக்கிறதுனால பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க, அவருக்கு கீழ்ப்படிகிறதுனாலே பெற்றுக்கொள்வீர்கள். And we can see that from 1 John 3 verse 22. 1 யோவான் 3:22 அதை உங்களாலே பார்க்க முடியும். Finally, we looked at self-righteousness as a major work of the law. கடைசியாக சுயநீதி, அது இந்த கிரியை பிரமாண கிரியையிலே நம்மாலே பார்க்க முடியும்.
We are not called to judge others. We are called to bring them to Jesus Christ, to bring them to God by our conduct first. நம்மளுடைய மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தணும் நமக்கு போதிக்கப்படலை. அவர்களை இயேசுவினிடத்திலே நம்மளுடைய நீதியினாலே, நம்மளுடைய சுய நீதியினாலே அல்ல, நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையினாலே கொண்டு வர வேண்டும். And we see in Acts chapter 10, 9 to 16, God was exposing Peter's hypocrisy. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 9-16 வரைக்கும் தேவன் பேதுருனுடைய அவருடைய செயலை தேவன் வெளியரங்கமாக்குகிறார். God was telling Peter, do not call unclean what I have called clean. தேவன் சொல்லுகிறார், நான் எது சுத்தம் என்று சொன்னனோ அதை நீ அசுத்தம் என்று சொல்லாதே என்று சொல்லுகிறார். And we said there are so many other examples. We just ask that God will open our eyes to see what he has said in his word. தேவன் இதை போல நிறைய உதாரணங்களை வேதத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். அதிலே இவைகளை தேவன் உங்களுக்கு இந்த நாளிலே காண்பித்து இருக்கிறார். That God will open our eyes to see what he said in his word and not rely on what our denominations have prescribed. சபைகள் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது அல்ல, தேவ வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்பதற்கு நம் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் இந்த நாளிலே வேண்டுகிறேன். Christ says we should be holy as he is holy. இயேசு அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாம் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். We should obey him as he obeyed his father. அவர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தது போல நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். We should love even our enemies so that we will be children of our Father in heaven. நம்முடைய சத்துருக்களை நேசிக்கிறதினாலே பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவுக்கு குமாரனாய் இருப்போம் என்று சொல்லுகிறார். And that's the only way we can say we are followers of Jesus Christ. அப்படிதான் நாம் இயேசுவினுடைய சீஷர்கள் என்று சொல்ல முடியும். Amen and amen. ஆமென். Amen and amen and amen and amen. We thank God and give him all praise and give him all glory. தேவனுக்கு எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் நாம் செலுத்துவோமாக. It's a blessing that God has blessed us with a scribe, one to capture what he has taught us and to give us a competent interpreter to interpret it in the word that others may hear and understand. இந்த நாளிலே தேவன் கொடுத்த சத்தியத்தை சத்தியமாய் பேசவும் அதை மொழிபெயர்த்து கேட்கிறவர்களுக்கு புரியத்தக்கதாய் பேசினதற்காகவும். And so I pray that the Lord God Almighty will increase his spirit and deal with Pastor Charles and Pastor Joy, that they may continue to glorify the name of the Lord any place, anywhere. அப்போ போதக சார்ல்ஸுக்காகவும் மொழிபெயர்த்த ஊழியருக்காகவும் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். தேவன் அவர்கள் எங்கும் இந்த காரியங்களை சொல்லி தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்களாக. May God pour his spirit upon his children all over the world, India and beyond, that they all may come to the knowledge of the truth of what it means to walk with God. அப்ப இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு தேவனோடு கூட நடக்க தேவன் அவருடைய ஆவியை இந்தியாவிலும் இன்னும் உலகம் எல்லா இடங்களிலும் அவர் ஊற்றுவாராக. Every word taught here transcends religion or denomination. It has nothing to do with religion or denomination. It has to do with what it takes to have intimate relationship with God. அப்ப இங்கே நம்ம பார்க்கிறது இது ஒரு மதமோ ஒரு மதம் அல்ல, இது தேவனோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட உறவை எப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்று நாம் பார்க்கிறோம். And so that's why Jesus Christ says in John 6:17, and he said, if anyone wills to know the will of God, wills to do the will of God, he will know that this is the undiluted truth of the word of God and no more. அப்ப பாருங்க, இதுதான் யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார், ஒருவன் சத்தியத்தை அறிய விரும்பினால் இதுதான் அது கலப்படமில்லாத சத்தியம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். May God Almighty alone be glorified forever in the name of Jesus Christ. Amen. தேவன் ஒருவர் மாத்திரம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்றென்றைக்கும் கனத்தையும் மகிமையும் உடையவராயிருப்பாராக.